वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो सज्जन हिंदू परिवारों चों आए ने उन्होंने नमस्कार, और जो मुसलमान परिवारों चों आए ने उन्होंने अस्सलाम वालेकुम। साडा अज का प्रोग्राम जिस उपराले नाल इत्थे रखा गया, जिन्हां सज्जणों वालों रखा गया, उन्हों का मैं धन्यवाद करदा। आप जी सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्यवादी हाँ कि इतना सोहना इंतज़ाम, इतनी एकाग्रता नाल सुनन वास्ते तुसी जिहड़ा उपराला कीता है, और जिहड़े छोटे बच्चे ने वो भी बिल्कुल रौला नहीं पा रहे ने, ते बहुत सोहना तुसी माहौल बनाया होया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि असी ये कोई गुरुद्वारे तो निराला सिस्टम शुरू कर रहे हैं। 15-16 सालों तो कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। सिर्फ इतना मकसद है कि जो दुनियावी तौर पर एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है मैडिकल कॉलेज, तो मैडिकल कॉलेज विच दाखला लैण तो पहला एक प्री मैडिकल कॉलेज होता है। जदों कोई भी शख्स प्री मैडिकल कॉलेज विच पढ़ाई करके समझ के मैडिकल कॉलेज जाता है, उसनों उत्थे दी पढ़ाई ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर सिस्टम तो क्वालीफाई करता है। असी बचपन तो एक सिस्टम देखते हैं गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारे असी इकट्ठे होंदे हां, उत्थे कीर्तन होंदा है, उत्थे पाठ होंदा है, उत्थे कथा विचार होंदी है। इहदा नाम रख लेंदे मैडिकल कॉलेज। वैसे भी मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काट जम की फंदा वैद गुरु है, वो मैडिकल कॉलेज है। पर उस मैडिकल कॉलेज दे उत्थे जाण वेले वापरदा की है? इंडिया तो बाद बैंकॉक, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, दुबई, अते फिर आस्ता आस्ता अमेरिका और कैनेडा, सब जगह नौजवानों के नाल बैठण का मौका मिलिया। तो मैं नोटिस किया कि नौजवान ये कह रहा है, मेरे माता पिता मैनू जबरदस्ती संडे नूं गुरुद्वारे लियाए हैं, मैं आना नहीं सी चाहता, क्योंकि मैं नौजवान हाँ। मैं अपने माता पिता नूं कहंदा उत्थे जो पढ़ाया जा रहा है, भाई साहब जी जो गा रहे ने, जिसका पाठ किया जा रहा, वो मैनू समझ नहीं आता। वाई शुड आई गो टू गुरुद्वारा? पर वो जबरदस्ती बिरादरी या समाज नूं दिखाने वास्ते मैनू कहंदे ने चल, वैसे भी रिश्ता लेना होवे तो फिर गुरुद्वारे ही जाना पैंदा है। तो मैं आ गया, लेकिन आने तो बाद भी मैनू समझ नहीं आती, तो असी नौजवान पिछे पिछे बैठ जाते हैं, अपनियां गल्लां बातां करते रहते हैं। जिहड़ा स्टेज ते आंदा वो साडे बारे ना कुछ बुरा भला कहंदा है, ये नौजवान ने गल्लां करते रहते हैं, तो पता सानू कुछ लगता नहीं है। जेकर नौजवान गुरुद्वारे जाए, उत्थे आसा की बार हो रही है और नौजवान नू समझ आ रहा है
ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 40% ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ 9 ਘੰਟੇ ਦੇ 3 ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਆਵਰਸ ਲਗਾ ਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 20 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਟ ਆਈ ਨੋਟਿਸਡ ਕਿ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਔਰ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਰਹਾਓ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਥੀਮ, 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਭ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ, ਉਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨੌਨ ਸਟਾਪ 2.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਓਗੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਦੇਖਿਆ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੇ 'ਚ 15-20 ਮਿੰਟ ਹਨ। 21ਵਾਂ ਛੱਕਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਾਜੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, 9 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਆਓ ਘਰ ਚੱਲੀਏ।
ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਖੋਜਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਲਗਾ ਕੇ, ਚੌਰ ਕਰਕੇ, ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਝ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਆਫਿਸ, ਘਰ ਵਾਪਸ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਿਧਾਨ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਜਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੋੜ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਰ ਛਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਕੀ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਿਹਾ। ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਤੂੰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਨਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੋਂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਇਆਣੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਆਣੇ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਆਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਇਆਣੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਂਦਾ। ਪਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ, ਉਸਤਾਦ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪਾਂਧਾ ਜਿਨ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਫਰੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੇਠਲੀ ਉਤਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਢਾਹ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮਜ਼ਹਬੀ ਝਗੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਿਆਣਾ। ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਵੇਖ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਿਰੇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟਲੈਕਟ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੁਜਾਨ ਸੂਝ ਸਮਝ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਐਨਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਸਕਾਂ। ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਂਝ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਸਕੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਟੇਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਸ਼ਾ। ਬਾਬਾ ਮਨਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਰਤਿਆ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੁਣਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਟੇਪ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਖੀਵਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੂਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਈਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਾਰੇ ਰਾਗੀ ਬੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ।
पर ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੰਡਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ? ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। Once it comes to my nose, then you are not spared. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ। 2 ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਜਾਓ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ। ਦੂਜੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ 4, 5, 6 ਘੰਟੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ। ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਦੀ ਸੀ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਾੜੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 3-4 ਘੰਟੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੱਠ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੋੜ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਹੰਡਾਣਾ। ਪਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਜਿਤਨੀ ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਿਆ 4:05 ਹੋਏ ਨੇ, 4:05 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਰਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੈ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਲਈਏ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੀਤਾ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਇੰਝ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਈਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਇਟਰਨਲ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ? ਸੁਣੋ, ਸਹੀ ਹੈ? ਸੁਣੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਗੋਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਐਨਾਸੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਕਿ ਜੈਨੀ ਹਨ, ਕਿ ਬੋਧੀ ਹਨ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਨ, ਕਿ ਜੂਸ਼ ਹਨ? ਕਦੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ?